నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నతోద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలోనే ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో కూడా ఎన్నో వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత ఒక సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవి ఒకటి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes,
but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. మీరు కూడా కాల్ చేసి వెంటనే మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఎలా జరుగుతున్నాయి సార్ అడ్మిషన్లు, ఎలా ఉంది? చాలా బాగుందండి. చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి. యాజ్ యూజువల్ లాస్ట్ 20 years నుంచి ఎలా స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారో అలాగే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. పేరెంట్ కమ్యూనిటీలో చిన్న చిన్న అంటే కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయండి. ఎంపీసీ చదివించింది ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి, బైపీసీ చదివించింది మెడిసిన్ చేయడానికి, సో మా పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, మెడిసిన్ చేయాలి అని ప్రతి తల్లిదండ్రులకి ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ సీట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే క్వాలిఫికేషన్ పరంగా అంటే నీట్ ఎగ్జామ్లో కానీ లేకపోతే ఐసెట్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ క్వాలిఫికేషన్ అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, అండ్ దట్ టు స్టూడెంట్ ట్రెండ్ కూడా చాలా చేంజ్ వచ్చిందండి లాస్ట్ 10 years నుంచి. స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉందంటే అండి, నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయాలి, లేకపోతే నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, లేకపోతే నేను మెడిసినే చేయాలని లేదండి. స్టూడెంట్కి చాలా చాలా చేంజెస్ వచ్చింది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో. అంటే వాళ్ళ ఓన్ థింకింగ్, ఆ ఓన్ థింకింగ్తో వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకు ఉండే ఒక పాజిటివ్ నేచరు, అంటే దేని మీద ఇష్టం, వాళ్ళకి ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఫ్యూచర్లో వాళ్ళని ఎక్కడ చూసుకుంటున్నారు, ఇదంతా కూడా చాలా చేంజ్ రావటం మూలంగా లక్కీగా ఏంటంటే పేరెంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్లో నుంచి బయటపడుతూ స్టూడెంట్స్ని సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారండి. అంటే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది, చిన్నపిల్లల నుంచి వాళ్ళు పెద్ద చేస్తారు కాబట్టి 18 years 19 years 20 years వాళ్ళు పెంచుతారు కాబట్టి వాళ్ళకే బాగా తెలుస్తుందండి పిల్లల యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది, వాళ్ళకి దేని మీద ఇష్టాలు పెరుగుతున్నాయి, ఏ కెరియర్ తీసుకుంటే అతను స్టూడెంట్ కూడా సక్సెస్ అవుతాడు అన్నది తల్లిదండ్రులు కూడా గమనిస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సుని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి. సో అదేదో మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తేనే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయని కాదండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ లైక్ యానిమేషన్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, మల్టీమీడియా అవ్వచ్చు, ఇలాంటి చాలా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో అన్ని మాట్లాడదాం. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, శ్రావణి ఫోన్ చేశారు అన్నవరం నుండి. శ్రావణి గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ సార్తో. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే శ్రావణి గారు. బాబు ఎంపీసీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేశానండి. బాబు 830 వచ్చాయి, బట్ ఇంజనీరింగ్ సరిగా రాలేదు. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు బాబుని బీబీఏ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే అండి. యాక్చువల్గా మీ టీవీ షోస్ 2-3 సార్లు చూసాను నేను. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ వచ్చేసి ఇందులో యూజీసీ, ఏఐసిటిఈ ఈ అప్రూవ్డ్ కాలేజెస్ లో బాగుంటుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్తున్నారు. అవునండి. అదే దాని గురించి మన కాలేజ్ కి అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకుందామని ఒకసారి కాల్ చేశాను సార్. మీరు ఏమి అనుకోకపోతే ఒకసారి దాని గురించి చెప్పగలరా? తప్పకుండా అండి. దీంట్లో అనుకుంటానికి ఏం లేదు మేడం. మీ క్వశ్చన్కి నేను డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయాలి. మీ జెన్యూన్ చాలా జెన్యూన్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇంతకు ముందు అంటే డిగ్రీ కాలేజెస్ లెవెల్స్లో అంటే ఇంజనీరింగ్ ఒకటి, అది టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి అదొకటి ఏఐసిటీ కింద ఉండేది. ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఏఐసిటీ అప్రూవల్ కింద ఉన్నాయి. మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అంటే బీబీఏ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా లోకల్ యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్స్తో ఉండే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో మన కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్. కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఒక జియో తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈవెన్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ కూడా అంటే బీబీఏ ఎస్పెషలీ బీబీఏని కూడా మేనేజ్మెంట్ కిందకి ఏఐసిటీ కిందకి తీసుకురావాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లోకల్
లోకల్ యూనివర్సిటీస్ అంటే లోకల్ యూనివర్సిటీస్ ఎఫిలియేషన్స్ ఉంచి లోకల్ యూనివర్సిటీసే ఎగ్జామ్స్ సిలబస్ అన్నీ కండక్ట్ చేస్తారు. బట్ అది ఏఐసిటీ రికగ్నిషన్ ఉండాలి అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకొచ్చారు. బట్ దే హ్యావ్ గివెన్ టైమ్ అనమాట. అంటే అది 3 years టైం అవ్వచ్చు, 5 years టైం అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో 3 years టైం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల కాలేజెస్ ఉంటాయండి ఇండియా మొత్తం మీద చూస్తే. అన్ని కాలేజీలు ఒకేసారి ఏఐసిటీ కిందకి తీసుకురావడానికి, ఏఐసిటీ అప్రూవల్స్ తీసుకుంటానికి ఆ మ్యాన్ పవర్ కానీ వర్క్ చేయడం అంతా కూడా ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్ళ పేపర్ వర్క్ అదంతా చూసి ఎవరైతే 100% వాళ్ళ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్కి అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేశారు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 డిగ్రీ కాలేజెస్ కూడా ఏఐసిటీ అండర్లోకి వచ్చేసినాయండి. సో మీరు అడిగినట్టు బీబీఏ కోర్సు విశాఖపట్నంలో ఏఐసిటీ అండర్లోకి వచ్చేసింది విత్ లోకల్ యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్ అనమాట. అలాగే హైదరాబాద్ కూడా మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ అప్లై చేయలేదండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏ హర్డిల్ లేకపోతే కనుక డెఫినెట్గా ఇక్కడున్న 3 డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా ఏఐసిటీ అండర్లోకి వచ్చేస్తాయి విత్ ఎఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనమాట. సో మీరు ఈ సంవత్సరం జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏఐసిటీ కాలేజీలో ఏఐసిటీ రికగ్నిషన్ ఉన్న కాలేజీలో జాయిన్ చేయాలంటే విశాఖపట్నంలో జాయిన్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా ఆ సర్టిఫికేషనే వస్తుంది విత్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ అనమాట. ఇక్కడ హైదరాబాద్ అయితే కనుక యాజ్ ఆఫ్ నో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వస్తుందండి. ఇది పర్టికులర్గా ఈ సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరం మీరు ఏఐసిటీ ఉందా లేదా అని అంత కంపల్షన్గా మీరు ఏం చూడక్కర్లేదండి. డెఫినెట్గా ఇన్ ఫ్యూచర్లో అన్ని కాలేజెస్ కూడా ఏఐసిటీ అండర్లోకి వస్తాయి, మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా. బట్ దట్ టేక్స్ టైం అనమాట. 3 years 4 years పట్టొచ్చండి. చాలా మంచి డౌట్ అడిగారు సార్. రైట్గా వైజాగ్ నుంచి ప్రకాష్ ఫోన్ చేశారు. ప్రకాష్ గారు మాట్లాడండి సార్తో. నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రకాష్ గారు. పాప ఇంటర్మీడియట్ బిఎస్సి రాసింది సార్. బిఎస్సి పాస్ అయింది కానీ అంతర్లు సార్. ఓకే అండి. అదే మన దగ్గర బిఎస్సి కోర్స్ ఉందంటే మీకు టీవీ షోలో చూసాం సార్. అవునండి. అది అందులో మా పాపకు అవుతుంది సార్. తప్పకుండా అండి. విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్లో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉందండి. ఈ 2 డిగ్రీ కాలేజీల్లో కూడా మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషను, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అని 2 కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. ఇది బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి, ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఇద్దరికీ కూడా అర్హత ఉందన్నమాట ఈ కోర్సెస్ చేయడానికి. అది ఎస్పెషలీ విశాఖపట్నంలో అయితే. అదే హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఓన్లీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. నిజంగానే ఆడపిల్లలు 90% క్లాస్లో 90% ఆడపిల్లలే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి, ఒక సోషల్ సర్వీస్ చేసి మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలి, సొసైటీలో గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించుకోవాలని అన్న ఉద్దేశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆడపిల్లలకి ఈ పిల్లలు ఈ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదువుతున్నారు. ఎలాగండి వీళ్ళకి సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి, ఎలా వీళ్ళకి మంచి గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించుకుంటారు అంటే వీళ్ళు వర్క్ చేసేది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేస్తారండి. ఇక్కడ వర్క్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ గారు లాగానే ఒక పేషెంట్కి ట్రీట్ చేస్తారు. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే మీకు చాలా పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, క్యాడ్బరీస్, పార్లే, హెరిటేజ్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేస్తారు. సో అందుకనే వీళ్ళకి ఏంటంటే హెల్త్ కాన్షియస్ మీద ఎక్కువగా మాట్లాడతారు, డైటీషియన్ మీద ఎక్కువ మాట్లాడతారు, న్యూట్రిషన్ మీద ఎక్కువ మాట్లాడతారు, ఎక్కువగా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళకి స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానీ ఫిలిం స్టార్స్ కూడా వీళ్ళు పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద పెట్టుకుంటున్నారు. చాలా మంచి జీతాలు ఇస్తున్నారండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆడపిల్లలకి, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు చాలామంది ఎక్కువ జాయిన్ అవ్వడానికి ఇదే కారణం అండి. సో చాలా మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అలా అని మగపిల్లలు జాయిన్ అవ్వట్లేదని కాదు, మగపిల్లల శాతం కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే మగపిల్లలు కొంచెం ఫాస్ట్గా గ్రో అయ్యే ఇండస్ట్రీస్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్, లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ లాంటివి తీసుకుంటున్నారు. బట్ ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే స్టేబుల్గా ఉండి చక్కగా గౌరవ మర్యాదలతో ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలి అన్న థింకింగ్ ఉన్న ఆడపిల్లలు మాత్రం డెఫినెట్గా బీఎస్సీ కోర్సెస్ తీసుకుంటున్నారండి. సార్ ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించనే కాదు, నాకు బాధ ఉంటుంది జనరల్గా ఈ బైపీసీ డాక్టర్, ఎంపీసీ ఇంజనీర్ ఇవి కాకుండా డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటాయి, ఇన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి, ఇలా వెళ్ళొచ్చని చెప్పడం బాగా ఎక్కువగా టీచర్ల బాధ్యత, టైం ఉంటుంది. ఎక్కడో ఈ గైడెన్స్ కొరబడుతుంది సార్. బ్యాచ్లు మారుతున్నా, కాలం మారుతున్నా ఇంకా అది చెప్పట్లేదు. అలా చెప్పకపోవడం వల్ల సడన్గా మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తే డౌట్స్ చాలా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇది అదేనా, ఇది కాదా, వెళ్ళొచ్చా లేదా అని. ఇది మారాలి కదా, మీరేమంటారు? డెఫినెట్గా అండి. సొసైటీలో మనం గమనిస్తే అండి నిజంగానే లాస్ట్
1 డేకేడ్లో అయితే చాలా చేంజ్ వచ్చిందండి. థ్యాంక్స్ టు ద పేరెంట్స్ కమ్యూనిటీ. అంటే ఎస్పెషలీ నా ఏజ్ ఉన్న పేరెంట్స్కి 45-50 ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన పిల్లలు లేకపోతే డిగ్రీ పాస్ అయిన పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుని వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాలు తెలుసుకుని వాళ్ళు ఆ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అవ్వగలరా, ఆ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అవ్వగలరా లేదా అన్నది గమనించి వాళ్ళకి ఆ డిసిప్లిన్ ఉందా లేదా, ఆ ఫోకస్ ఉందా లేదా అని గమనించి వాళ్ళని అటుపక్క గైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో అందుకనే ఇవాళ రోజున మీరు చూస్తే మనం మార్కెట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ కోర్సెస్. అంటే ఇంతకుముందు డిగ్రీ అంటే ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీకామ్, బీఏ ఇవే ఉండే, అలాగే ఎంకామ్, ఎంఏ ఇవే ఉండే. కానీ ఇవాళ రోజున తీసుకోండి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లోనే అనేకమైన డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి అనమాట. చాలా కొన్ని 10% వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి కూడా ఒక ప్రొఫెషనలిజం వచ్చిందండి. సో ఇవాళ రోజున సినిమాటోగ్రఫీకి సంబంధించి కానీ, సినిమాకి సంబంధించి కానీ, సినిమా మేకింగ్ గురించి కాలేజెస్ వచ్చేసినాయి, అలాగే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ సంబంధించి కాలేజెస్ వచ్చేసినాయి, అలాగే యానిమేషన్ సంబంధించి కాలేజెస్ వచ్చేసినాయి. అంటే మీరు ప్రతిదీ కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్గా తయారవడానికి, ప్రతిదీ ఒక అంటే ఇన్డెప్త్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవడానికి, ఇన్డెప్త్ లెర్నింగ్ తీసుకోవడానికి ప్రతి కోర్సు వచ్చిందండి వాళ్ళ రోజున. సో పిల్లలు అటుపక్క చాలా మక్కువ చూపిస్తున్నారు. ఈవెన్ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో గేమింగ్ చేయడానికి కూడా కోర్సెస్ వచ్చినాయి అనమాట వాళ్ళ రోజున. సో అలా అంత రీసెర్చ్ చేస్తున్నారండి. అంటే పిల్లల మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అండి. చాలా మంచిదండి ఇదంతా. రైట్ సార్, కాల్ ఉన్నారు. మాధవ ఫోన్ చేశారు హైదరాబాద్ నుండి. మాధవ మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ సార్తో. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. సార్ నేను టీఎస్ ట్రాన్స్కోలో వర్క్ చేస్తాను సార్. ఓకే అండి. మా పిల్లల్ని బీబీఏ జాయిన్ చేపిద్దామని ఐ వాస్ లుకింగ్ ఫర్ ద కాలేజెస్ అనమాట. సార్ ఐ గాట్ అ వెరీ గుడ్ ఒపీనియన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సార్, నాకు అది ఏఐసిటి అప్రూవల్ కాదని తెలుసుకోవాలని ఉంది. దట్స్ ఆల్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ టువర్డ్స్ యువర్ కాలేజ్. ఓకే అండి. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కాల్ అండి. మీరు మా కాలేజ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసి మా కాలేజ్ గురించి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చెప్తున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్, డెఫినెట్గా ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ అండి. మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ మాది, బీబీఏ కూడా విత్ లోకల్ యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ అనమాట. అది విశాఖపట్నంలో. ఇంకా హైదరాబాద్ ఈ ఇయర్ అప్లై చేయలేదండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్లై చేస్తే వితౌట్ హెడల్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హైదరాబాద్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఏఐసిటి అప్రూవల్ కింద వస్తాయని చెప్పి. సో ఈ సంవత్సరానికి నెక్స్ట్ ఇయర్కి లేకపోతే అకాడమిక్ ఇయర్కి మీకు పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదండి. లోకల్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్లో చదువుతున్నామా, ఏఐసిటి అండర్లో చదువుతున్నామా అని చెప్పి వన్స్ అన్ని కాలేజెస్ కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయినాయి. అంటే కొన్ని లక్షల కాలేజీలు ఉంటాయండి ఇండియా మొత్తం మీద, అన్ని కాలేజెస్ షిఫ్ట్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు ఏఐసిటి లేని కాలేజీలో జాయిన్ చేయించడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే కనుక మీకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద కాలేజ్ హిస్టరీ, కాలేజ్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకోవాలి, అక్కడ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారో చూసుకోవాలి, అలాగే పాస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చారో చూసుకోవాలి. ఎస్పెషలీ కరికులం అండి. మాది కరికులం గురించి మేము ఎందుకు చెప్తామంటే, ఈవెన్ దో లోకల్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు మాకు కరికులము సిలబస్ ఇచ్చినా కానీ మేము మెయింటైన్ చేసేది ఏంటంటే ఆ సిలబస్ కరికులం చెబుతూ మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే లైవ్ స్కిల్స్ నేర్పించడం అండి. అంటే లైవ్ స్కిల్స్ నేర్పించడం అంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెరగడానికి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. డిగ్రీ లెవెల్లోనే చేస్తాం, ఎంబీఏ లెవెల్లో చేస్తాం. సో పిల్లలందరూ కూడా 60 to 70% ఆఫ్ ద టైం క్లాసెస్కి వచ్చి చదువుకుంటే మిగతా 30 to 40% ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా మంచి స్టైఫండ్ అండి. అంటే స్టూడెంట్స్కి 15,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండే సంపాదిస్తున్నాడు చదువుకునేటప్పుడు. అది కాకుండా అన్నిటికంటే ముఖ్యం అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజరు. అక్కడ అంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఇండస్ట్రీస్లో అసలు తను ఎంచుకున్న కెరియర్ మీద దానికి ఫోకస్ ఎలా చేయాలి, అలాగే గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలుసుకోగలుగుతాడు చదువుకునే టైంలోనే. సో దాంతోపాటు చదువు పూర్తయ్యే టైంకి ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేశాడో ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అతనికి సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తుంది అతనికి. అంటే ఈ టైంలో మాకు స్టైఫండ్ మా దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ చేశాడు అని చెప్పి. సో అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ సర్టిఫికేషను ప్లస్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన సర్టిఫికేషన్ 3 ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విల్ నాట్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ వెన్ ఈ గోస్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అండి. ఏ ఆర్గనైజేషన్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ అతను ఫ్రెషర్గా ట్రీట్ చేయరు, ఎందుకంటే అతను ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి. సో ఇమీడియట్గా అతని ఎక్స్పీరియన్స్ని, ఎక్స్పోజర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇమీడియట్గా 100% జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా దొరుకుతుంది. సో ఉద్యోగం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కాలేజ్ పరంగా మాదేనండి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మేము ఈ ఆర్గనైజేషన్ కాదని
కాదండి వేరే ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అవుతా అంటే అలా మేము చూపించాల్సి వస్తుంది. కానీ మాకు అసలు డిఫికల్టీయే కాదండి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడంలో. సో 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది మా దగ్గర చదివే పిల్లలు అందరికీ కూడా ఇప్పించడం మా బాధ్యత. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ బాధ్యత ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం, మేము ఇప్పించిన ఇంటర్న్షిప్స్ బాగా చేయటం. అంటే అక్కడ కూడా అటెండెన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి, రెగ్యులర్గా ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. సార్ శ్రీకాకుళం నుంచి ఫోన్ చేశారు కిషోర్ గారు. కిషోర్ గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ సార్తో. హలో నమస్తే కిషోర్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ అక్కాల బాబుది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. అయితే జేఈ మెయిన్స్ పెడితే ర్యాంక్ రాలేదు సార్. ఈ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఆడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే అండి. అది ఇప్పుడు చూసాం, ఇప్పుడు షోలో చూస్తున్నాం. ఓకే అండి. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద అంటే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే ఇప్పుడు అవుతుందండి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత, అంటే ఉద్యోగాలు బయట దేశాలు కూడా వెళ్తాయి అని చెప్పి అంటున్నారు. డెఫినెట్గా అండి. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. మీరు శ్రీకాకుళం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వైజాగ్ జస్ట్ మీకు 1.5 కిలోమీటరే. మీకు సాగర్ నగర్, విశాఖపట్నం సాగర్ నగర్, ద్వారకా నగర్లో 2 చోట్ల హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి మనకి. ఈ 2 కాలేజీలో ఎక్కడ జాయిన్ చేసినా కానీ 3 సంవత్సరాలు కోర్స్ చేస్తాడు. ఇది డిగ్రీ, రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కింద వస్తుంది. సో మీకు 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వచ్చి చదువుకుంటాడు. ఆఖరి 6 నెలలు ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఆ ట్రైనింగ్ అప్పుడే మీకు బాబుకి ఉద్యోగం వచ్చేసినట్టు. అప్పుడే వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారు. ఆ 3 ఇయర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఏ హోటల్లో అయితే తను ఇంటర్న్షిప్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాడో అక్కడే 100% ఉద్యోగం కూడా వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ హోటల్లో, పర్టికులర్ హోటల్లో కాకుండా, ఆ లొకేషన్లో కాకుండా నాకు వేరే ప్లేస్లో కావాలి, వేరే హోటల్లో కావాలి, లేదు విదేశాల్లో ఉద్యోగం కావాలి అని మమ్మల్ని సంప్రదించిన వెంటనే మేము ఆ స్టూడెంట్కి వితిన్ 20 days to 1 month లోపే అతనికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితే 100% ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది. అలాగే మేము కూడా అది ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం గత 20 సంవత్సరాలుగా. డెఫినెట్గా మా దగ్గర జాయిన్ చేయండి. రేపు 29వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయండి. సో మీకు టైం కొంచెం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. హాలిడే అయినా సండేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. మీకు అక్కడ డైరెక్టర్స్, కౌన్సిలింగ్ టీం అందరూ ఉంటారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని 29వ తారీఖు నుంచే క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే బెటర్ అండి. రైట్ సార్, ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో చాలా గట్టిగా ధీమా ఇచ్చేస్తున్నారు. నెంబర్ 1 పోయినట్టే పేరెంట్స్ ప్రాబ్లం. నెంబర్ 2 ఏదైనా ఖర్చుతో కూడుకుందా అన్న భయంతో ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కానీ, ఆ బ్యాంక్ లోన్ కానీ, స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మన దగ్గర ఉంటాయా? డెఫినెట్గా అండి. నిజంగానే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అండి. అంటే టోటల్ 3 ఇయర్స్కి కలిపి మన దగ్గర 3 lakh rupees అవుద్ది. అది కూడా ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు. మొత్తం 5 installments, అంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి పేమెంట్ చేసుకుంటారనమాట, ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ టర్మ్ ఫీ అనమాట. ఈ టోటల్ ఫీజు ఇవాళ రోజున వీ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు. ప్రతి చదువుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్ ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ లేనప్పుడు వాళ్ళ వీకర్ సెక్షన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వైట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎస్టీ ఎస్సీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీసీ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి పిల్లలందరికీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ చాలా వరకు అంటే 80% ఆఫ్ ద ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్న ఒక పథకం త్రూగా స్టూడెంట్స్కి అందజేయడం జరుగుతుందండి. సో చాలామంది పిల్లలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ఇలా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తీసుకుని చదువుకుంటున్నారు. అలాగే గవర్నమెంట్స్ ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, బ్రహ్మాండంగా ముందుకొచ్చి ఇంత స్టూడెంట్స్ చదువుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సొసైటీకి, ఆ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి మాకు కూడా మా బాధ్యతగా మేమేం చేయగలం అన్నది ఆలోచించి మేము ఒక కమ్యూనిటీ కానీ, ఒక క్యాస్ట్తో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో కానీ, రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో, అంటే వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% వస్తే 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా వాళ్ళకి ఫీజులో కన్సెషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అలాగే వాళ్ళకి 80% వస్తే కనుక వాళ్ళకి 25,000 నుంచి 50,000 దాకా కూడా ఫీజులో కన్సెషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇలాగ బాగా చదువుకునే పిల్లలందరికీ కూడా మా కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. అలాగే ఇవాళ రోజున ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 100% వాళ్ళకి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మన కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి హిస్టరీ చూసుకుంటే 100% కోర్స్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ ఉద్యోగం వచ్చినాక పిల్లలే ఆ ఈఎంఐ రూపంలో వాళ్ళ పిల్లలే లోన్స్ క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇవాళ రోజున అన్ని సెక్టర్స్ కూడా ఇవాళ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయండి. సో ఆ చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలే కానీ ఫైనాన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ బర్డెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా 2nd సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్, మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తాం. కాబట్టి ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగానే
స్టూడెంట్ 10,000 నుంచి 30,000 రూపాయల దాకా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండి. స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, అలాగే కంపెనీ టు కంపెనీ వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి 10,000 రూపాయలు రావచ్చు, ఒక స్టూడెంట్కి 15,000 రావచ్చు, ఒక స్టూడెంట్కి 30,000 రావచ్చు. ఇది మంత్లీ ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో స్టైఫండ్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట. అంత సంపాదించే అవకాశం కూడా స్టూడెంట్స్కి ఉంది. సో వాళ్ళందుకు వాళ్ళు సంపాదించుకుని కూడా ఫీజులు కట్టే అవకాశం కూడా ఉందండి. సో ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫీజు ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ క్వశ్చన్. బాగా కష్టపడి చదువుకునే పిల్లలు, కష్టపడి వర్క్ చేసే పిల్లలకి ఇట్స్ ఏ వెరీ ఈజీ థింగ్ అండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు, మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి. Thank థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.